Sheikh Mohammed Sultan was born in Norail of Jessore district in 1923. He was the only son of a poor mason. From early childhood, his sketches and paintings attracted the admiration of local landlords. With their patronization, he was able to gain admission to Calcutta Art College despite his poor academic record. Of special importance to his admission was the recommendation of the renowned art critic and scholar Shahid Suhrawardi. Having been raised in the freedom and wilds of the village, his temperament was not suited for the confines of academia. After only 3 years in Calcutta, he left his studies to explore the vastness of India. After a period of wandering, he went to live with a group of tribal people in the hills of Kashmir. He stayed 3 years with them and worked on numerous paintings depicting their lives and the people surrounding them. From there he came to Simla, where the first exhibition of his paintings was held in 1946. In 1947 he went to Pakistan, first traveling to Lahore and later settling in Karachi. It was there in Karachi that he first achieved fame as a painter. In 1950 he traveled to the United States as an official representative of Pakistan to attend an international conference of artists, and traveled around America holding exhibitions in various cities. Then he went on to Europe, where he also had a number of exhibitions, including one in London, in which his works were on show alongside those of leading masters of the period. At the height of his fame in Europe, he suddenly decided to return to his native village in the then East Pakistan, far away from the glamour of the international art world. He isolated himself in the dilapidated remains of a deserted temple surrounded by jungle and wilderness. Gradually, he developed a close relationship with the peasants of his locality, sharing their pains and struggles. During this period of self-exile, his attitudes toward life and art underwent a deep transformation. He began experimenting with a variety of techniques and media, using only indigenous means and materials for his paintings. He was deeply affected by the social upheavals of 1971 Bangladesh Liberation War. At that time, a new spectacular dimension began to manifest itself in his work. It was with these epic paintings on the life of the Bengali peasantry that he re-entered the art world with an exhibition in Dhaka in 1976, his first in 25 years. আমার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য এই ছোটদের সুকুমার বৃত্তিতে গড়ে তোলবার ইচ্ছা। শেখানোর মধ্যে আমার শেখানোর যে মোটিভ সেটা কাজ করে না, বরঞ্চ ওরা কিভাবে কি প্রকাশ করে সেটাই আমি পছন্দ করি এনকারেজ করতে।
কিছুকাল পরে ওদের আমি ড্রয়িংয়ের শিক্ষা দিই। তো এখানে ড্রয়িংয়ের সেন্সটা কাজ করে, একটু বেশি ক্যালকুলেটিভ হয়, ওরা মনটা তাদের বেশ বাঁধা ধরার নিয়মে আসে। তো এইভাবে আমার শিক্ষার মেথড, যে বিশেষ করে ওদের ইনার যা কিছু ভেতরে আছে সেইগুলোকে আমি বাইরে আনবার চেষ্টা করি, যে কি প্রতিভা নিয়ে ওরা জন্ম নিয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশের গাছপালা, ব্রাঞ্চের গঠনটা কেমন, তার গোড়াটা কেমন, তার পাতাগুলোর শেপ কিরূপ, যেমন জামের পাতা কেমন, লেবুর পাতা কেমন, আমের পাতা কেমন, এই সমস্ত ওদের জানবার প্রয়োজন আছে। যে ড্রয়িংটা দেখলে বোঝা যায় এটা জাম গাছ না আম গাছ না কাঁঠাল গাছ। এই বিষয়ে বিশেষ আমি যত্ন নিই, যাতে ওরা দেশের গাছপালা, বিভিন্ন জিনিসের ছবি ওরা আঁকতে অভ্যস্ত হয়। আমার একটি ইচ্ছা আছে বাচ্চাদের একটা নিজস্ব শিক্ষার মাধ্যমে হাতে কলমে গড়ে তোলা। এই গড়ে তুলতে গেলে আমাকে প্রথমে সমস্ত শিশুরই বন্ধু হতে হবে। তা আমি অনেক সন্ধান করে দেখলাম যে গরিব ঘরের ছেলেমেয়েরা ভোর হলেই খিদের জ্বালায় কেঁদে ওঠে এবং মাকে খুব পীড়াপিড়ি করে কিছু পাবার আশায়। তো এতে আমি দেখি 2-1 গ্রামের শিশু তো প্রতি সকালেই ছুটে আসবে, যদি ওদের ভোরবেলার আহারের ব্যবস্থা করে দেয়া যায় একটু ভালোভাবে, তাহলে সব আমার বন্ধু বান্ধব হয়ে যাচ্ছে অনেক। পরে এদের দ্বারা আমি ছবি আঁকাতেও পারি। From 1954 till early 70s, Sultan chose a solitary life far away from human habitation. He started living in wilderness, sometimes in deserted old buildings, sometimes in dilapidated temples, and even under old trees, sharing life with primitive surroundings. Nomadic in his temperament from his boyhood, and a confirmed bachelor, Sultan had never lived a family life. He never entangled himself into amorous relationships. But at a later part of his life, as he developed a close relationship with peasants and became one of them, a curious change took place in his personal life too. Sultan became involved in a relationship which can hardly be explained by usual norms. A destitute widow with her 2 daughters brought Sultan back from his self-exile. Their deep affection and care developed in him a new sense of responsibility and love. আর যে সমস্ত ক্যানভাস কিনতে পাওয়া যায় বিদেশি, তার প্রচুর দাম। 1 গজ ক্যানভাসের দামই 400 টাকা 600 টাকা। ওর চেয়ে ভালো হয় যদি পাটের চটের উপর আঁকি। এখন ওটাকে পার্মানেন্ট করতে গেলে ওর সঙ্গে বিভিন্ন গাম ইত্যাদি একটা সাইজ তৈরি করে কোট না দিলে ওটার টিকবে কিসের বলে। সেখানে সিরিজ ব্যবহার করে দেখি বর্ষাকালে লুজ হয়ে যায়। তখন আমি মনে করলাম জেলেরা জালে যে গাবটা দেয়, ওর এক্সট্রাক্ট বের করে যদি আমি আমার ক্যানভাসে দেই, তারপর থেকে ওটা তো পার্মানেন্ট হয়ে গেল, বর্ষাকালেও নষ্ট হবে না। সাধারণত আমাদের দেশের ছেলেরা তো গরিব, তো ওদের এই বিদেশি রং কেনা ব্যয় সাপেক্ষ, কষ্ট সাপেক্ষ। তা এই জন্য আমি চিন্তা করলাম যে আমি এই দেশি মেটেরিয়াল দিয়ে
যেমন রেড অক্সাইড আছে, ইয়েলো অক্সাইড আছে, জিঙ্ক অক্সাইড, এগুলো দিয়ে রং করা যায় নাকি, কিছু তৈরি করা যায় নাকি। আমি এক্সপেরিমেন্ট করে দেখলাম যদি একটু রিফাইন করে নেওয়া যায় ওখানে রঙগুলো, তার সঙ্গে কোপাল বার্নিশ লিনসিড অয়েল মিশিয়ে বাটলেই তো অয়েল কালার হয়ে যাচ্ছে। আপত্তি কি? এই চেষ্টাতে দেখলাম যে প্রচুর কোয়ান্টিটির রং তৈরি করা যায় এবং তার দ্বারা বেশ বিরাট আকারের ছবি আঁকা যায়। বড় ছবি আঁকতে হবে এই ধরনের প্রবণতা আমাদের দেশে নাই, খুব কম, ব্যয় সাপেক্ষ। অত বিদেশি রং দিয়ে তো সম্ভব না আঁকা। আমি রং তৈরি করে আমি বুঝলাম যে তো সাকসেসফুল হলাম। এর উদ্দেশ্য এই যে আমাদের দেশের ছেলেরা, আর্ট স্টুডেন্ট যারা, তারা তো গরিবের ছেলে, তা এত পয়সা কড়ি খরচ করে বিদেশি রং ব্যবহার করা, বিদেশি ক্যানভাস ব্যবহার করা তাদের পক্ষে সম্ভব না। তো আমার এই প্রসেসে যদি কিছুটা ওরা আয়ত্ত করে নেয় তাহলে ইজি হয়ে যায়, সহজ হবে তাদের কাজ করতে। আমাদের দেশের কৃষকের জীবন ধারণ এবং তারা যে খুব অল্প আহারই খুব কষ্টের মধ্যেই উৎপন্ন করে, এতে কোনো সন্দেহ নাই। তাদের বেশি ভালোভাবে থাকবার জন্য তাদের আকাঙ্ক্ষা নেই যে আমরা খুব হাই স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং এইরূপভাবে বাঁচবো, এইরকম ধরনের আশাও নেই। তারা যেন কোনো ব্রতে ব্রতী রয়েছে শুধু উৎপন্ন করে যাবার জন্য। তো এদের আমরা অনেক সময় দেখাই যে তোমাদের এই দীনতা এবং তোমাদের এই অভাবটা দূরীকরণের জন্য আমরা বিভিন্নভাবে তাদের সামনে তুলে ধরি যে মোটা ভাত, মোটা কাপড় এবং ইত্যাদি তোমাদের দিয়ে তোমাদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষিত করব, এইভাবে আমরা বলে থাকি। আমাদের লিবারেশনের পূর্বেও এই কথা বলেছি, লিবারেশনের পরেও সেই কথা বলছি। তাদের এতে আসে যায় না কিছু। কে আমাদের ভালো রাখবে আর কে আমাদের ভালো করবে, এতে ওদের ঠিক তেমন কোনো উৎসাহ নেই। তাছাড়া বিদেশ থেকে বহু সাহায্য সম্পদ তাদেরই নামে আসে, তাদের জন্য ব্যয় হয়, এই ধরনের কথা, কিন্তু তারা আদৌ এসব খবর রাখে না এবং এ বিষয়ে তাদের কোনো আকাঙ্ক্ষাই নেই। তাদের এতে আসে যায় না কিছু। বিদেশি সাহায্য গ্রাম পর্যন্ত যায় না, ওটা শহর পর্যন্ত থাকে। এই বিলাস দ্রব্য ক্রয় আর সভ্য খাওয়ার জন্য ওগুলো ব্যবহার হয়। গ্রাম ও সংস্থার দ্বারা কোনো উপকৃত হয় না। আদৌ যদি বিদেশি গ্র্যান্ট এবং এইড না দেওয়া হয় তাহলে শহরের লোক মরে যাবে, কিন্তু গ্রামের কিছু বদলাবে না, গ্রাম ঠিকই বেঁচে থাকবে। টেলিভিশনে আমি প্রোগ্রাম দেখি, ওখানে কিছু কৃষকদের বসিয়ে বলা হয় তোমরা কি এইটের চাষ বোঝো, বলো তো কিরকম। তারা যা বলে তখনই তাদের ডিনাই করা হয়, হ্যাঁ ঠিক বললে না। তখন এক ভদ্রমহিলা তিনি লিখিত কতগুলো কথা বলে বোঝান যে এইটা সঠিক আর আপনাদের ধারণাটা ঠিক না। এতে আমি ওদের চেহারা দেখে বুঝি যে ওদের যে চিরাচরিত পূর্বপুরুষের কর্ম তাকে অবজ্ঞা করা হচ্ছে। এরা যে আদৌ কৃষক, ভালো কৃষক নয়, এই কমপ্লেক্সের মধ্যে তাদের আনা হচ্ছে, ইনফিনিটির মধ্যে। কৃষি ঋণ এমন একটি বস্তু তাদের চোখের সামনে ধরেছি, গরিব তো অভাবী, ঋণ দিচ্ছে প্রচুর, এইরকম শুনে ওরা এগিয়ে আসে।
কিন্তু ওই ঋণ নেওয়ার পলিসিটা এইরূপ যে আপনার পৈতৃক সম্পত্তির কতটা, আপনার জমি কতটা, তার দলিল দস্তাবেজ আমাদের কাছে দিন ব্যাংকের কাছে। সেই ঋণটা হাতে পেয়ে আনন্দ খুবই পায়, কিন্তু তার যে সুদের কথা সেটা তখন তার মনে থাকে না। সুদ বাড়তেই যায়, বাড়তে যায়, এমনকি তস্য সুদ হয়ে তাদের জমি জমা হাত থেকে সরে যাচ্ছে। একটা প্রহসন চলছে এদের নিয়ে, এটা বেশ লাগে ভালো। আমি ততই এদের মাসেলস বড় করি আর মজবুত করি যে তোমরা মোটে ভয় পাবা না, তোমরা টিকে থাকবে, কিন্তু তোমরাই মাটির প্রকৃত অধিকারী, মাটির সঙ্গে সম্পর্ক তোমাদের, ওদের নয় যারা তোমার উপহাস করে। তাদের মন মানসিকতা এমনভাবে বদলে দেওয়া হয়েছে যে তারা মনে করে যে এই পাতা পচা সার আর গোবরের সারে বোধহয় ফসল হয় না, বিদেশি সার না হলে তার জমিতে ফসল ফলবে না। আর একটি ব্যাপার হয়েছে কীটনাশক ওষুধ। এই কীটনাশক ওষুধও বিদেশ থেকে তাদের আনতে হচ্ছে। সেই সব বিদেশি ওষুধ না হলে নাকি কীট মরবে না। আমি লক্ষ্য করেছি যে কীট মরে না বটে, কীট আরো আমদানি হচ্ছে। আর একটা বড় দুঃখজনক, এই ভাওয়াইয়া, জারি, সারি যাবতীয় গান কৃষকের মুখেও ধুয়ো বারাসে গ্রামের যা সঙ্গীত সেগুলো ওদের মুখে নাই, ওরা গান করে না। অথচ সেগুলো ফলাও করে রেডিও স্টেশনে, টেলিভিশনে খুব ফ্যাশনের ভেতর দিয়ে সেগুলো ওদের সামনে তুলে ধরা হয়। ওরা খুব দুঃখ পায় তাতে। আমাদের দীনতা, আমাদের দুঃখের কথা ওরা উপহাস করে উড়িয়ে দেয়। গানের ছন্দ, সেটাও শহরই গত, সেটা ঠিক গ্রামের সুর না, প্রকৃত গ্রামবাসীর সে সুর না। যদি মনে পড়ে সেদিনের কথা, আমারে ভুলিও প্রিয়া। যদি মনে পড়ে সেদিনের কথা, আমারে ভুলিও প্রিয়া। The early works of the 40s by Sultan that we could trace out are all in oil. The paintings done during the first half of this decade show influence of various schools and trends. When Sultan started living with the village people of Kashmir, his works displayed a distinct influence of Van Gogh. During early 50s, Sultan's interest in oil medium seemed to decline gradually. He began to develop interest in the potentialities of other mediums, sometimes charcoal, sometimes pastel, pen and ink, and spatula technique. At this time, he extricated himself from his earlier bias for landscapes. This relentless exploration of various mediums seemed to indicate that Sultan was searching for a suitable mode of expression, matching his temperament of that time. He resorted to watercolor. This proved to be a quick and ideal medium for expressing his momentary feelings, his childlike curiosity for wonders of nature, and for recreating his romantic and sensuous experience. Once again, he turned to landscape. From this time till mid-50s, Sultan ceaselessly engaged himself in creating hundreds of watercolors. From the earliest period of Sultan's creative life until the first phase of watercolor, nature and its beauty were the central subject of his paintings. But later, instead of continuing with his earlier approach of portraying the vastness of nature on his canvas, he tended to concentrate on details of the elements of nature. He began to recreate them with the subtle subjective treatments. His watercolors gradually began to show expressionist tendencies.
Through experimental reconstruction of the complex structure of natural objects like tree trunks, leaves, flowers, etc., Sultan's works took a turn toward abstractionism. By middle of 50s, a significant change regarding the subjects of his work became evident. Idyllic scenes of rural Bengal began to appear in his watercolor landscapes. Early works of this trend were marked by complete absence of human figure. His landscapes of the later period began to include paddy fields, depictions of agrarian life of Bengal. Human figures began to show up, but at this time, human figures are hardly anything more than casual and less important parts of nature. At this point of transition, Sultan suddenly decided to live a life of recluse and disappeared, leaving behind all his name and fame. He came back to his own soil, isolating himself in a remote village in Jessore in western Bangladesh. Sultan exposed himself to a completely different experience of life. At the same time, he engaged himself in experimenting with various mediums, means, and techniques of painting. তো মডার্ন ট্রেন্ড যেটা বর্তমান যুগের যে চলেছে, এটা কিন্তু আমরা মাটি থেকে অনেক দূরে গিয়ে ভাবি, মাটির কাছাকাছি ভাবি না। যেমন স্কাই স্ক্রেপারগুলো অনেক উপরে মানুষ বাস করে, ঠিক তদেরও মন মানসিকতার গতিও ঠিক ওই রকম কই হাই পিক অফ মাউন্টেনের জন্য মুভ করছে। জনসাধারণের দুঃখ সুখের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নাই। তো আমার বর্তমান সমসাময়িক চিত্রকলা সম্বন্ধে আমার বেশি ভাবতে ইচ্ছা হয় না, কেননা এটা মাত্র ভাববিলাস ছাড়া এর মধ্যে কোনো যে বিশেষ কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। সাধারণ দেশবাসী অভ্যস্ত না ওই সমস্ত মডার্ন অ্যাবস্ট্রাক্ট দেখে। তারা প্রশ্ন করে, এটা কি এঁকেছেন, আমাদের বুঝিয়ে দেন, আমরা বুঝতে পারলাম না। বলে বোধহয় এ বুঝতে গেলে অনেক বেশি বিদ্যার দরকার, কিংবা অনেক বেশি পড়াশোনা করার দরকার। অতএব তারা অনেক সময় নিজেদের দৈন্যতা অনুভব করে। এও একটা রুচি। বর্তমানে তো দেখি প্রায় ড্রয়িং রুমে মডার্ন অ্যাবস্ট্রাক্ট প্রত্যেকেই পছন্দ করছেন। এর একটা ডেকোরেটিভ ভ্যালু আছে। কিউবিস্ট, অ্যাবস্ট্রাকশনিস্ট কিংবা ড্যাডাইস্ট এরা যারা আছেন, তারা কতগুলো ট্রায়াঙ্গুলার ফর্মের ভেতর দিয়ে কিছু এক্সপ্রেস করে, অনেকটা অ্যাঙ্গুলার কার্ভ বর্জিত। এটা একটা অভিব্যক্তি, কিন্তু আমার চোখে ওগুলো তত প্রাধান্য নাই, এই জন্য যে সাধারণ লোকের বুঝতে কষ্ট হয়। আমার ছবিতে আপনি দেখছেন যে খুব রিদমিক, এবং কোথাও কোনো ডিস্টরশন নেই, কিংবা কোনো ভার্টিক্যাল কিংবা ট্রায়াঙ্গুলার কিউব এইসব কিছু দেখছেন না। দেখছেন রিলেটেড, গাছের সঙ্গে, মানুষের অঙ্গের সঙ্গে, ঘর বাড়ির সঙ্গে একটা কার্ভের রিলেশন, একে অপরের মধ্যে যেন খুব কাছাকাছি সম্বন্ধটা। কেননা শহরের ছবির ভেতরে আপনি যেটা চাচ্ছেন সেই রকম তো কিছু নেই, একটা ইলেকট্রিক পোল পর্যন্ত নেই আমার ছবিতে, কেন ওটা একটা ভার্টিক্যাল চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কিংবা আমার ছবিতে আর একটু লক্ষ্য করেছেন যে কোনো বিল্ডিং নেই, সবই বাঁশ আর খড়ের ঘর। তাছাড়া কালারের মধ্যেও দেখেছেন যে ব্রাউন রংটা ডমিনেট করছে। তার মূলেও রয়েছে যে আর্ট কালারটা মাটির রঙের সঙ্গে মানুষের গায়ের রং এবং কুড়ে ঘরের রং একই রং, কিছু রং, কিছু কার্ভ যেটা আমার ছবিতে ডমিনেট করে। Ashraf Ali, he was a veteran connoisseur of art. He was a great admirer of Sultan and his works. He started to write on Sultan's works, hoping to publish a book, but he died before he could do so. Sultan's uniqueness lies in the feeling and power expressed in his portrayal of the human form.
The figures are rugged and hard, as if hewn out of granite and caught in every conceivable position and posture. The bulging and knotty muscles abundantly displayed by the nearly naked peasants depict strength of the body and mind, as if the figures are the outward manifestation of the inner strength. The enchanting touch of Sultan transforms the storytelling figurative paintings into something rich and strange, the glory and presence of dream, which one cannot simply ignore. By the end of 60s, his experiences and experiments started manifesting themselves in his works, suggesting that a spectacular culmination was impending. At this period, Sultan continued depicting day-to-day struggle of the peasantry in his oil painting using spatula technique. In his paintings, human figures increasingly began to appear as the dominant element. Afterwards, the mass movements of 1969 and subsequent social upheaval of Liberation War in 1971 had a decisive impact on his creative conscience. This time, his paintings are no longer a landscape of nature, but a landscape of the human figure itself. The larger-than-life and idealized figures of the peasants now cover the entire canvas, their mighty muscles pronouncing the inner strength of the peasantry and the beauty of their labor. Sultan is not only indifferent about all the material concerns of his life, but is also totally unconcerned about his works once they are completed. For 50 years, he has continuously worked on thousands of canvases without ever being prompted by the urge to sell. Moving from place to place, Sultan has left behind a trail of his artworks like lost footsteps in the sand. Surprisingly enough, we have found some of these priceless works at oddest of places, in a peasant's home, being used as a partition wall, or even as a false ceiling at a rural tea shop. Sometimes some of the works have passed from hand to hand and eventually landed in the drawing rooms of the nouveau riche. Ironically, the works of this painter, who has always moved himself away from the reach of bourgeois art commercialism, began to attract the greedy attention of the profit-mongering art dealers. The middle-class intelligentsia, who have ignored Sultan for so many years, have suddenly started to appreciate his works in their self-serving effort to claim the ownership of this man and his creation.
টাকা কি ইনকাম করে? बात कर The apparently naive works of Sultan, with their narrative character, creates an epic effect enriched with mythical elements. This epic quality is attained through an anthropological abstraction, creating an archetype of the ethnic Bengali. The peasants of Sultan do not look like peasants belonging to a particular time. The uniqueness of Sultan's artistry lies in the creation of an internal image of Bengali peasantry. Even when Sultan portrays the prime father Adam as a peasant, his features resemble those of a Bengali. Not only in painting,
আজকাল হয়তো অনেকের পছন্দ হয় কি না জানি না, যে আবার কৃষকদের জীবনটা ছবির সাবজেক্ট হতে পারে কিংবা বিষয়বস্তু হতে পারে, কিন্তু আমি মনে করি যারা আমাদের জন্য অন্ন যোগায় এবং আমাদের খাদ্য যোগান দেয়, যারা উৎপন্ন করে, যারা জীবনধর্মী কাজে লিপ্ত, সেই সব মানুষের জীবনকে ছবির বিষয়বস্তু করলে আপত্তি কি? বহুকাল যাবৎ এরা সেই আদিম চেতনা থেকে, আদিম জীবন থেকেই এরা প্রতিবাদ করে চলেছে, তাদের সাফারিংটা প্রকাশ করতে চেয়েছে। অনেক কবির ভাষায়ও সেই সাফারিংটা প্রকাশ হয়েছে। যেমন আল্লামা ইকবাল মরহুমের একটি সুন্দর উর্দু লাইন আছে যে जिस खेत से मयसर ना हो दैकां को रोजी उस खेत की हर खोशाए गंदम को জ্বালা दो। কবিতাটার বাংলা এই রূপে, যে ক্ষেতের উৎপন্ন ফসল সেই কৃষকের ভাগ্যে জোটে না, সে ক্ষেতের প্রত্যেকটি ফসলে আগুন ধরিয়ে দাও।
আমার এই ফিরে আসা বিদেশ থেকে কিংবা নেম ফেম যা কিছু হলো, সেটা ঠিক আমি দেশের মাটিতে এসে আর সেটার কোনো উপলব্ধি আমি করতে চাইনি ইচ্ছে করে। আদৌ না জানুক কেউ, এইটাই আমি চেয়েছিলাম। এবং আমি ঠিক আমার দেশের বাড়িতে, দেশের মাটিতে, আমার নিজের ঘরে এলে যেমন মনের অবস্থা হয়, ঠিক তদ্রূপই ছিল। এবং আমার গ্রামবাসী, আমার সমবয়সী যারা ছিল, তাদেরও বয়স অনেক হয়ে গেছে, তাদের কাছে আমি সেই বাল্যকালের মতনই অনুভব করতে লাগলাম। আমি গেলাম তাদের ঘরে, তাদের গ্রামে গিয়ে আমি দেখলাম খুব আমার নিজের কাছাকাছি কিছু আপন, নিজের চিন্তায়। অতএব আমি উপলব্ধি করতে লাগলাম আমার দেশের জীবনের সঙ্গে নিজেকে। তখন আর আমার বিদেশের কোনো কল্পনা, বিদেশের মন মানসিকতা আদৌ নেই। আমার ব্যবহারে, চলাফেরায়, আহারে বিহারে সবই আমি নিজের দেশের সঙ্গে মিলে গেছিলাম এবং আছিও ঠিক সেইভাবে। এতে আমি পরম শান্তি পাই, একটা আমার অন্তরে সুখ হয়। আমাকে অনেকে বলেন আপনি শহরে থাকলে উন্নতি হতো, শহরে থাকলে আরও আমরা কিছু আশা করতাম। আমি দেখি আমার গ্রামের মানুষগুলো হাটে বাজারে গিয়ে তাদের সঙ্গে একটু আলাপ ব্যবহারে যা পাই, নিঃসঙ্গ অনুভব করি না আমি। সেখানে আমার অ্যাপ্রিসিয়েটার বেশি। গ্রামের একটি সহজ সুন্দর মানুষ যেভাবে ছবিকে পছন্দ করে, সে অ্যাপ্রিসিয়েশন আমি অন্য কোথাও পাই না। তার একটু লাউর মাচার ছবি আঁকলেই সে বলে যে এটা আমার লাউ মাচা। তার দুটো বলদের ছবি আঁকলে সে কত খুশি হয়। তাতে আমার মনে হয় যেন আমি অনেক সুখী আছি গ্রামে। সৃজন ছন্দে আনন্দে নাচো নটরাজ হে, মহাকাল প্রলয় তাল ভোলো ভোলো সৃজন ছন্দে। ছড়াক তব জটিল জটা শিশু শশীর কিরণ ছটা, ছড়াক তব জটিল জটা শিশু শশীর কিরণ ছটা, উমারে বুকে ধরিয়া সুখে দোল দোল সৃজন ছন্দে। মন্দ শ্রোতা মন্দাকিনী সুরধুনি তরঙ্গে, মন্দ শ্রোতা মন্দাকিনী সুরধুনি তরঙ্গে। সঙ্গীত জাগাও হে তব নৃত্য বিভঙ্গে, সঙ্গীত জাগাও হে তব নৃত্য বিভঙ্গে। ধুতরা ফুল খুলিয়া ফেলি জটাতে পর চম্পা বেলি, ধুতরা ফুল খুলিয়া ফেলি জটাতে পর চম্পা বেলি। হে আদি কবি নবীন বাণী তোলো তোলো সৃজন ছন্দে। আনন্দে নাচো নটরাজ হে, মহাকাল প্রলয় তাল ভোলো ভোলো সৃজন ছন্দে।